چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنی عمران خان سے عقیدت کا ڈنکے کی چوٹ پر اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوجیوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ عمران خان کو کبھی نہیں توڑ سکتے۔ جتنا وہ دلیر اور بہادر ہے، یہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی کہ انہوں نے اعلیٰ ترین عدالت میں ہم خیال ججوں کا ایک بلاک بنا رکھا ہے۔ یہ انکشافات سینئر صحافی اسد علی طور نے اپنے حالیہ ویلاگ میں کیے ہیں۔ اسد علی طور نے اپنے ویلاگ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی عدالتی رپورٹر اور یوٹیوبر سے ہونے والی ملاقات کا احوال سنایا، جس میں چیف جسٹس نے اپنی عمران خان سے عقیدت کا ڈنکے کی چوٹ پر اظہار کیا، یہاں تک کہ جب وہ عمران خان کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے تو ان کا چہرہ فرط جذبات سے تمتما رہا تھا۔ ذرائع نے تصدیق کی کہ یہ ملاقات عید الاضحیٰ سے ایک روز قبل ہوئی تھی، جس میں صدیق جان، احمد عدیل سرفراز اور عابد اندلیب شامل تھے۔ اسد علی طور کے مطابق اس ملاقات کے دوران کئی موضوعات زیر بحث آئے، جن میں فوج اور مبینہ طور پر ججوں پر ڈالے جانے والے دباؤ، پاکستان تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین عمران خان، برادر ججز اور دیگر مسائل شامل ہیں۔ گفتگو کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے مبینہ طور پر کہا کہ دیکھیں 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور وہ آئسولیشن میں ہیں، انہیں تنہا کیا جا رہا ہے۔ فوجیوں کو اندازہ نہیں کہ یہ عمران خان کو کبھی نہیں توڑ سکتے۔ جتنا وہ دلیر اور بہادر ہے، یہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ چیف جسٹس بندیال نے کہا کہ فوج اپنی کوششوں میں ناکام ہوگی۔ انہوں نے حکومت کے بارے میں غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ دنوں میں انہوں نے کچھ فیصلے لکھے ہوئے ہیں جو حکومت کو ٹھیک کر دیں گے۔ چیف جسٹس نے سپریم کورٹ میں جج صاحبان کے دھڑوں کے حوالے سے بھی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ میرا جو 8 رکنی دھڑا ہے، صرف وہی سپریم کورٹ میں کام کرتا ہے، باقی جو 7 ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں۔ اس گروپ میں چیف جسٹس سمیت جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس حسن اظہر رضوی شامل ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ جج ہمیں کام نہیں کرنے دے رہے اور تنگ کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس بندیال نے مطیع اللہ جان، عبد القیوم اور حسنات ملک سمیت کچھ صحافیوں پر بھی عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ حسنات ملک کا نام لیتے ہوئے انہوں نے ایکسپریس ٹریبیون سے وابستہ رپورٹر کی ایک کہانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہا گیا کہ میں منافق ہوں، قرآنی آیات پڑھتا ہوں لیکن کرتا کچھ اور ہوں، میرے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ وہ سادہ آدمی ہیں، سیاست کھیلنے میں کوئی دلچسپی یا مہارت نہیں، صرف آئین اور قانون پر چلنا چاہتا ہوں۔ لیکن یہ ججوں کا دوسرا گروہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس امین الدین خان پر مشتمل ہے، وہ ان کے خلاف سیاست کر رہا ہے۔ چیف جسٹس نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے بارے میں ریمارکس دیے کہ ان جیسا ایماندار جج تو کوئی ہے ہی نہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کچھ غلط نہیں کیا۔ لیکن دوسرا گروپ صرف سیاست کی خاطر سپریم کورٹ کے جج کے خلاف ریفرنس لایا۔ جسٹس بندیال نے دوران ملاقات مزید کہا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاف ستھرے جج ہیں، لیکن دوسرا گروپ صرف سیاست کی خاطر سپریم کورٹ کے جج کے خلاف ریفرنس استعمال کر رہا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ اور سردار طارق مسعود بہت اچھل رہے تھے تو میں نے ریفرنس سردار طارق مسعود کے حوالے کر دیا۔ اب وہ فائل 1 ماہ سے زائد عرصے سے اس کے پاس ہے، لیکن اسے اس فائل میں کچھ نہیں ملے گا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ میں نے جسٹس سردار طارق مسعود کو دانستہ پاناما لیکس کیس سونپا۔ یہ آرٹیکل 184(3) کا کیس تھا اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اس کیس میں کیا کرتے ہیں۔ چیف جسٹس بندیال نے مزید کہا کہ پاناما کیس پر جسٹس مسعود کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے وہ جانتے تھے کہ وہ فوجی عدالتوں کے کیس میں بھی کیا کریں گے، کیونکہ وہ پہلے ہی ان کا تجربہ کر چکے تھے۔ لاپتہ صحافی عمران ریاض خان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ فوجیوں کا طریقہ واردات ہی یہ ہوتا ہے۔ جب ایجنسیوں نے بتایا کہ وہ نہیں جانتے کہ کوئی خاص لاپتہ شخص کہاں ہے، لیکن وہ اسے تلاش کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اسے چھوڑ دیں گے۔ کچھ صحافیوں نے چیف جسٹس بندیال کو بتایا کہ لاپتہ صحافی کے اہل خانہ پر شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے، خاندان سے گارنٹی مانگی جا رہی ہے کہ واپسی پر عمران ریاض کم از کم 6 ماہ تک ویلاگز ریکارڈ یا پوسٹ نہیں کریں گے اور نہ ہی سوشل میڈیا کا کوئی استعمال کریں گے۔ اس پر چیف جسٹس بندیال نے کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک
खौफनाक सूरत हाल है, फिक्र ना करें, इमरान रियाज जल्द वापस आ जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं बयान नहीं कर सकता कि हम पर फौज का कितना दबाव है, कई जजों को हिरासा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तकरीबन तमाम जजेस हाल ही में मुझसे मिलने आए और शिकायत की कि इन्हें फौज की तरफ से बेपनाह दबाव का सामना है और इन्हें हिरासा किया जा रहा है। चीफ जस्टिस बंदियाल ने इन्हें साबित कदम रहने और झुकने से इनकार करने का मशवरा देते हुए कहा कि बर्दाश्त करें। उन्होंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और इनके खिलाफ हाल ही में दायर रेफरेंस की तरफ इशारा किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब वो हाल ही में जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन की नमाज जनाजा में शरीक थे तो वहां मोहसिन अख्तर कियानी से मुलाकात हुई और इनकी पीठ थपथपाते हुए इन्हें साबित कदम रहने की तलकीन की और मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। उन्होंने जस्टिस कियानी से कहा कि वो शेर हैं और इन्हें डट रहना चाहिए। मुखालिफ ग्रुप के जजेस पर तबसरा करते हुए चीफ जस्टिस बंदियाल ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत बड़ा मुनाफिक है। चीफ जस्टिस बंदियाल ने कहा कि वो अपने चैम्बर में जस्टिस अतर मिनुल्लाह के साथ फैसला देख रहे थे जब ये मेरे चैम्बर में आए और पौधा लगाने के लिए कहा। जब चीफ जस्टिस बंदियाल ने इससे माजरत करने की कोशिश की तो जस्टिस शाह ने इन्हें बताया कि एक हुजूम चीफ जस्टिस का पौधा लगाने का इंतजार कर रहा है। चीफ जस्टिस बंदियाल ने कहा कि मैंने बड़ी खुशी से इत्तफाक किया, लेकिन जब वो अपने चैम्बर से बाहर निकले तो मंसूर अली शाह जाकर जस्टिस ईसा के चैम्बर के बाहर खड़े हो गए और कहा कि सीनियर तरीन जज भी इसमें शामिल होंगे। चीफ जस्टिस बंदियाल ने कहा कि मीडिया इकट्ठा हुआ था, ये सब कैमरे के सामने दिखावे के लिए किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस मुत्तहिद हैं, लेकिन बाद में उन्होंने दोबारा मुझे तंग करना शुरू कर दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा पर तबसरा करते हुए चीफ जस्टिस बंदियाल ने कहा कि उन्होंने बहुत तंग कर रखा है। मुझे पहले से इल्म है कि जब ये चीफ जस्टिस बना तो ये क्या करेगा और ये किन के साथ मिलकर ये सब कुछ कर रहा है, ये मीडिया और सहाफ़ियों के साथ क्या करेगा, आप लोगों को बाद में अंदाज़ा होगा। उनका कहना था कि जस्टिस ईसा इनसे मुशावरत किए बगैर पार्लियामेंट में गया, लेकिन जब जस्टिस ईसा को इजलास में शिरकत और हुकूमत अरकान के साथ बैठने पर लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया तो वो खुद को बचाने के लिए मेरे पास आया। मैंने इसे कहा कि फिक्र ना करो और सिर्फ वजाहत जारी करो। चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर इसी तरह जब जस्टिस ईसा की एक निजी तकरीब से वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें जस्टिस ईसा ने मुझसे सलाम नहीं लिया और मुंह मोड़ते नजर आए तो सीनियर तरीन जज दोबारा शिकायत करने उनके पास आ गए। चीफ जस्टिस बंदियाल ने कहा कि जस्टिस ईसा ने उनसे इस मामले पर तरदीद को कहा तो उन्होंने कहा कि वीडियो तुम्हारे मुतालिक है और तुम्हें ही वजाहत जारी करना चाहिए। बाद में जस्टिस ईसा ने वजाहत जारी की। जस्टिस बंदियाल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू के हवाले से कहा कि उन्होंने काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस का जायजा लिया है। जब एक फरीक को सुना नहीं गया हो या फिर तासुब साबित किया जा सके तो क्यूरेटिव रिव्यू सुना जा सकता है, वरना नहीं। उन्होंने कहा कि इस हवाले से फैसले का मुसवदा तैयार कर चुके हैं और जल्द लिखेंगे। इम्कान है कि वो इसे जल्द ही बर्खास्त कर देंगे। फौजी अदालतों के केस में जहां जस्टिस ईसा और जस्टिस मसूद ने बेंच से खुद को अलग कर लिया, चीफ जस्टिस बंदियाल ने कहा कि समाअत खत्म होने के बाद कमरे अदालत से बाहर निकले तो जस्टिस ईसा बाहर खड़े थे और चीफ जस्टिस बंदियाल से पूछा कि अब क्या करेंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बेंच केस की समाअत जारी रखेगा। जस्टिस ईसा ने फिर पूछा कि कौन से जज केस सुनेंगे। मैंने कहा कि जस्टिस शाह और जस्टिस याह्या आफरीदी समेत बाकी जज इसकी समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस बंदियाल ने दावा किया कि जस्टिस शाह और जस्टिस आफरीदी दोनों अब भी कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन जस्टिस ईसा और दीगर इनकी तवज्जो हटाने की कोशिश करते हैं। जब चीफ जस्टिस बंदियाल से पूछा गया कि उन्होंने केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच क्यों नहीं बनाया तो उन्होंने जवाब दिया कि ये फुल कोर्ट बेंच है और उन्होंने तमाम दस्तयाब जजों पर मुश्तमिल एक बेंच बनाया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।